Hello friends, how are you? Today's we meet for the our NEET lectures. In the previous lectures, we have to already completed the our chapter mechanics of solid. In the mechanics, we know very well. Here is the three phases of the matter: solid, liquid, and gas. We have to already discussing about the solid. When we apply the force on the solid, which physical property have been developed: stress, strain, modulus. How we calculate? We have to define many equations, and after we calculate the MCQs on the basis of NEET. Next, second phase of the matter is fluid. Fluid means not an only liquid. Fluid means liquid and gas both. Here fluid means liquid and gas both. હું જ્યારે એમ બોલું છું ને ફ્લુઇડ, તો એની અંદર છે ને બે આવી જાય છે, લિક્વિડ આવી જાય છે અને ગેસ પણ આવી જાય છે. We have to discussing about the both the phases of the matter, liquid as well as gas. But in this chapter we have to discussing about only liquids. After another chapters we have kinematics of gas. In this chapter we have to discussing about the third phase of the matter is gas. Done? Okay, good. What is the meaning of fluid? Fluid means which can flow to one point to another point. It is known as the fluid. Flow થવું જોઈએ. Solid flow થાય ના થાય? Liquid flow થાય sir. Gas flow થાય હા sir. One point to another point flow થાય. So that means fluid means any matter that can be flow to one point to another point is known as the fluid. First of all, in terms of fluid, we have to discussing about the many physical properties. After that, we have to discussing about the MCQs. થોડાક ટોપિક લઈશ, થોડીક ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ સમજાવીશ, પછી એના MCQ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. આફ્ટર દેટ ન્યૂ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી, ન્યૂ MCQ, એમ કરીને આપણે ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ડન? સો રેડી ફોર ધી ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે આપણી માટે. સમજવાની દૃષ્ટિએ મજા પણ આવશે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. અને યુઝવલી તમારી આજુબાજુ ક્યાંય પણ જુઓ ને, નિયર અબાઉટ ટુ યુ ફ્લુઇડ હોય જ, હે ને? ઇન યોર બ્રીધિંગ પ્રોસેસ, ઇન યોર ડ્રિંકિંગ પ્રોસેસ, ફ્લુઇડ ઇઝ અવેલેબલ. વોટ હેપન? એની સિસ્ટમ કેમ છે, સિસ્ટમ કઈ રીતના વર્ક કરે છે, માઇક્રોસ્કોપિક લેવલ ઉપર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી શું છે, આ બધી વસ્તુનું ડિસ્કશન છે ને આપણે લોકો કરવાના છીએ. સો રેડી ફોર ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર ફોર ધી ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ, સોલિડ મિકેનિક્સ. ઓન ધી બેઝિસ ઓફ નીટ થોડુંક ઓછું ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું ને ચેપ્ટર પણ નાનું હતું. ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ ચેપ્ટરની અંદર ઘણી બધી ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે, ઘણા બધા લોસ છે, આર્કિમિડીઝ પ્રિન્સિપલ, પાસ્કલ્સ લો, બર્નોલીસ થિયરમ, ટોરેસેલીસ થિયરમ, Poiseuille's theorem, many theorems we have. So that means ready for the fluid mechanics. चलो serious થઈ જાઓ. First of all, in the fluid mechanics we have to define first physical property is density. What is density? Density. Here density, it is the ratio of the mass per volume. It is always defined density rho is equal to m upon v. Always mass per unit volume. Unit volume ની અંદર કેટલું માસ તમે કવર કરેલું છે ને, it is known as the density. It is always known as a density. Density rho. Solid ની અંદર છે ને ગમે ત્યાં ડિસ્કશન કરો ને ત્યારે માસનું ડિસ્કશન થાય. એન્ડ ફ્લુઇડની અંદર જ્યારે તમે ડિસ્કશન કરો ને તો માસ ડિફાઇન નહીં થાય, ત્યાં ડેન્સિટી ડિફાઇન થશે ઓલવેઝ. સો તમારા માઇન્ડની અંદર આ વસ્તુ ડિફાઇન કરી લેજો. હિયર ફર્સ્ટ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ઇઝ ડેન્સિટી. ડેન્સિટી રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ m upon v.
So unit of density is kg per meter cube SI unit. In terms of MLT equation, m1 L minus 3 and T0, and 1 gram per centimeter cube is equal to 10 raised to 3 kg per meter cube. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખી લેજો, ભૂલાઈ નહીં. 10 raised to 3 kg per meter cube. After that, most important topic about the density is relative density. Relative density, it is the ratio of the density of the substance upon density of water at a 4 degree centigrade. ઓ તમે આમ પણ બોલી શકો છો, ડેન્સિટી ઓફ સબસ્ટન્સ અપોન ધી ડેન્સિટી ઓફ વોટર. આમ પણ બોલો તો પણ ચાલે. ડેન્સિટી ઓફ સબસ્ટન્સ, હું એમ કહું છું ઓઇલની રિલેટિવ ડેન્સિટી કેટલી, સો ઓઇલ ડેન્સિટી અપોન વોટર ડેન્સિટી, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી રિલેટિવ ડેન્સિટી ઓફ ધી ઓઇલ. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. After that, we have to define particularly second usually name for the relative density is specific gravity. Specific gravity, relative density is also known as the specific gravity. આ યાદ રાખજો, ભૂલાઈ નહીં, ભૂલાવું ના જ જોઈ. Relative density is also known as the specific gravity. તમને એમ કહે ને એમસીક્યુની અંદર સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરો, ધેટ મીન્સ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી રિલેટિવ ડેન્સિટી. તમારે રિલેટિવ ડેન્સિટી જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાઈ નહીં. કન્ફર્મ? રિલેટિવ ડેન્સિટી સમજાઈ ગયું? ઇટ ઇઝ ધી ડેન્સિટી રેશિયો ઓફ ધી ડેન્સિટી ઓફ સબસ્ટન્સ અપોન ધી ડેન્સિટી ઓફ વોટર એટ a 4 degree centigrade. After that, when we define the mixture of two liquids in terms of mass and in terms of volume. Let's start. હવે તમે કોઈ દિવસ તમે કોઈ ગ્લાસની અંદર મિક્સર કરો છો લિક્વિડનો, તમને માસ ખબર છે, તો તમે એ મિક્સરની ડેન્સિટી કઈ રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. આફ્ટર ધેટ યુ નો વેરી વેલ, તમને વોલ્યુમ ખબર છે, તો તમે એ મિક્સરની ટોટલ ડેન્સિટી કઈ રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરો. કારણ કે મને છે ડેન્સિટી ખબર છે, સો હું ડાયરેક્ટલી રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો 1 પ્લસ રો 2 નહીં કરી શકું. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ઓઇલ પ્લસ વોટર મેં મિક્સ કર્યા, સો વોટ ઇઝ ધ ટોટલ ડેન્સિટી ઓફ ધીસ મિક્સર? તો એનો મિનિંગ એવું નથી કે રો 1 પ્લસ રો 2, નહીં, એવું નહીં થાય. ડેન્સિટી ઇઝ ઓલ્સો ડિપેન્ડ ઓન ધી માસ એન્ડ વોલ્યુમ. કઈ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી તમે ખબર છે, કેટલું માસ છે, કેટલા વોલ્યુમની અંદર તમે એને કવર કરેલા છે, એ બધી વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખવી જોશે. સો હિયર ઇઝ ધી ટુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ અબાઉટ ધી મિક્સર્સ. If two liquids are masses m1 and m2 and densities ρ1 and ρ2 are mixed together, એને મિક્સ કર્યા, then the density of mixer is given by, મિક્સરની ડેન્સિટી કઈ રીતના તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. સો હિયર તમારા પાસે શું ખબર છે? રો એમ માસ ખબર છે, ડેન્સિટી ખબર છે, વોલ્યુમ ખબર નથી. સો ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોલ્યુમ તમારે શું મૂકવું જોશે? માસ એન્ડ ડેન્સિટી મૂકવું જોશે. સો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 પ્લસ m2, m1 પ્લસ m2 અપોન ટોટલ માસ અપોન ટોટલ વોલ્યુમ. રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ m અપોન વિથ થાય ને, m અપોન વિથ થાય સર. સો ટોટલ માસ અપોન ટોટલ વોલ્યુમ, સો v1 પ્લસ v2. સો m1 પ્લસ m2 ખબર છે, બટ v1 અને v2 ખબર નથી. તો ઓન ધી બિહાફ ઓફ વી you have to put down particularly rho is equal to m upon v. So v is equal to, you have to put down m upon rho. મૂકી શકો કે ના મૂકી શકો? હા સર મૂકી શકીએ. So that's why v is equal to, you put down m upon rho. So અહીંયા મૂકી દીધું. જો v1 plus v2 હતું, તો on the behalf of v1 we have to put down m1 upon rho 1, અને on the behalf of v2 we have to put down m2 upon rho 2. બેયના માસ ડિફરન્ટ છે, ડેન્સિટી ડિફરન્ટ છે, તો મિક્સરની ટોટલ ડેન્સિટી આ ઇક્વેશન મૂકો ને તો ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જાય. બટ ઇફ સ્પેસિફિક કન્ડિશન, ઇફ m1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m, જો માસ સેમ છે બે મિક્સરના, સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન m1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m, m2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m. સો હિયર m પ્લસ m અપોન રો 1 પ્લસ m અપોન રો 2. સો m પ્લસ m 2m, take LCM. So m ρ1 plus m ρ2 upon ρ1 ρ2, અહીંથી m કોમન કાઢો,
કોમન એમ કેન્સલ થઈ ગયા, ડિનોમિનેટર ન્યુમિરેટરમાં આવી ગયો. સો ધેટ્સ વાય 2 રો 1 રો 2 અપોન રો 1 પ્લસ રો 2 એમ કેન્સલ થઈ ગયા ને. સો ફાઇનલ ઇક્વેશન 2 રો 1 રો 2 અપોન રો 1 પ્લસ રો 2. બટ in specific condition, if both the liquids mass are same, after then you have to put down the equation of 2 રો 1 રો 2 upon રો 1 plus રો 2. જો માસ ડિફરન્ટ છે ને તો તમારે આ જ ઇક્વેશન પુટ ડાઉન કરવાનું છે, કાંઈ બીજું વિચારવાનું નથી. આટલું કન્ફર્મ? ડાઉટ નથી ને? ચાલો, અહીંયા તમને શું ખબર હતી? માસ ખબર હતી, વોલ્યુમ ખબર નહોતી. એટલા માટે તમે ઓન ધી બિહાફ ઓફ વોલ્યુમ યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન માસ એન્ડ ડેન્સિટી. After that, second important note about the, if two liquids of volume V1 and V2 of densities rho 1 and rho 2 are mixed together, then the density of the mixture is. If two liquids of volume V1 and V2 of density rho 1 and rho 2 are mixed together, then density of mixture rho is equal to total mass upon total volume. Total mass, we know very well, rho is equal to, sir, mass is equal to m1 plus m2 upon v1 plus v2. આવું થાય સર. ડન. બટ m1 પ્લસ m2 ખબર નથી ને, વોલ્યુમ ખબર છે. તો ઓન ધી બિહાફ ઓફ m, rho is equal to m upon v. So you have to m is equal to, you have to put down rho into v. जी બે ખબર છે, ડેન્સિટી ખબર છે, વોલ્યુમ ખબર છે. સો હિયર on the behalf of m1 we have to put down rho 1 v1, on the behalf of m2 we have to put down rho 2 v2. So that's why our equation is rho 1 v1 plus rho 2 v2 upon v1 plus v2. Done. વોલ્યુમ બેના જુદા જુદા છે, ડિફરન્ટ છે. સો you have to put down v1 and v2 each and every time. Done. Confirm. So here v1 is equal to v2 is equal to v. We know very well. So that's why v1 is equal to v2. So v કોમન નીકળી ગયો, v1 પ્લસ v પ્લસ v 2v થઈ ગયા, v કેન્સલ થઈ ગયા. સો હિયર ડેન્સિટી ઇક્વેશન rho is equal to rho 1 plus rho 2 divided by 2 if both the liquids volumes are same. Then you have to put down density rho is equal to rho 1 plus rho 2 divided by 2. આ ઇક્વેશન ક્યારે પુટ ડાઉન થાય? If both the liquids masses are same, at that time you have to put down mixer's density is equal to 2 rho 1 rho 2 upon rho 1 plus rho 2. Here volumes are same. જો એવું નથી તો at that time you have to put down માસ ખબર છે, અહીંયા વોલ્યુમ ખબર છે. એટ ધેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન rho 1 v1 plus rho 2 v2 upon v1 plus v2. ડન. કન્ફર્મ? ડાઉટ નથી ના આમાં કાંઈ? ઓકે, ગુડ. નેક્સ્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ in terms of pressure and forces. First of all, before we understand about the pressure, we have to define thrust. What is the meaning of thrust? Thrust means શું ખબર છે તમને? In terms of ગુજરાતી છે ને ધક્કો મારવો થાય. ફોર્સ, ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફોર્સ થ્રસ્ટ ફોર્સ કહેવાય. બટ થ્રસ્ટ ફોર્સ કોને કહેવાય? વોટ ઇઝ ધ થ્રસ્ટ ફોર્સ? ધ ટોટલ નોર્મલ ફોર્સ એક્ઝર્ટેડ બાય એ લિક્વિડ at a rest on a given surface in contact with its called the thrust of liquid on that surface. The total normal force exerted by a liquid on a rest on given surface. જે સરફેસ ઉપર છે ને લિક્વિડ, જે સરફેસ ઉપર લિક્વિડ છે ને આવી રીતના, તો આ લિક્વિડ છે ને અહીંયા કંઈક ફોર્સ એપ્લાય કરશે. કરે જ ને સર? હા, કરે જ, ઓબ્વિયસ છે. બટ નોર્મલ ટુ ધી સરફેસ, જે ફોર્સ નોર્મલ ટુ ધી સરફેસ હોય, નોર્મલ મીન્સ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધી સરફેસ, ધેટ ફોર્સ ઇઝ નોન એઝ ધી થ્રસ્ટ ફોર્સ. બધી ડાયરેક્શન નથી લેવાનું. ઓનલી યુ હેવ ટુ ડિફાઇન વન ડાયરેક્શન ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધી સરફેસ. અહીંયા તમને એંગલ ઉપર લાગતું હોય ને તો તમારે અહીંયા બે કમ્પોનન્ટ ડિફાઇન થાય. બટ વિચ કમ્પોનન્ટ યુ હેવ ટુ કન્સિડર? ઓનલી પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધી સરફેસ. એ જ કમ્પોનન્ટ છે ને પ્રેશર ડેવલપ કરશે. પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ અપોન એરિયા થાય. એમાં ફોર્સ ક્યુ લેવું? સર અમે ડાયરેક્ટલી લખી નાખીએ છીએ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ અપોન એ પૂરું. No. Here is the thrust force upon area. It is the most important part for us.
કન્ફર્મ? આમાં ડાઉટ કોઈને? P is equal to F upon A. Pressure is equal to force upon area. Remember that topic. But perpendicular force upon area, normal force upon area, or thrust force upon area. Thrust force means pressure or any liquid define the sum of the force on the surface perpendicularly. This force is known as the thrust force. चलो thrust force खबर पड़ी गई. Okay, good. In the fluid mechanics, we have to define the fluid static condition, hydrostatics and hydrodynamics. What is the meaning of hydrostatics? In the hydrostatics, chapter is divided in two parts, hydrostatics and hydrodynamics. What is the hydrostatics? Hydrostatics means fluid is in rest. Hydrodynamics means fluids define motion. Here, before starting concept, we have to define on the hydrostatics. Second part is hydrodynamics, viscosity, Bernoulli's theorem, Torricelli's theorem. All this concept, capillary effect, surface tension, all this concept is defined in hydrodynamics. Here, અત્યારે આપણે શું ભણીએ છીએ, સ્ટડી કરીએ છીએ? Hydrostatics. Confirm? Here, what is pressure? So, pressure is equal to, એમ તો અમને 9th સ્ટાન્ડર્ડની ખબર છે, pressure is equal to force upon area. But હવે તમે અમને કીધું pressure is not is equal to force upon area, but perpendicular force upon area. It is the most important part for us. આને તમે thrust force પણ કહી શકો છો. Pressure is always defined by the perpendicular force per unit area. તમે અત્યાર સુધી સર અમે તો આમ જ ગણી નાખી P ઇઝ ઇક્વલ ટુ F અપોન અમે ક્યાં જોઈએ છીએ, પણ ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ છે ને આ ફોર્સ પરપેન્ડિક્યુલર જ જોઈએ, એટલે તમને અહીંયા કોઈ ક્લિયરિફાઈ નથી કરતા કોઈ કે હિયર ઇઝ ધી પરપેન્ડિક્યુલર ફોર્સ અપોન એરિયા, બટ એકચ્યુઅલી ઇઝ ડિફાઇન એઝ પરપેન્ડિક્યુલર ફોર્સ અપોન એરિયા. રિમેમ્બર, P is equal to perpendicular force upon area. Remember that topic. Confirm? So that's why pressure it is defined as the thrust acting per unit area of the surface in contact with liquids. So P is equal to F upon A. F means Newton, A means meter square. So P is equal to Newton per meter square is equal to Pascal. Also define એને Pascal કહી શકો છો તમે લોકો. Done? એ અમને ખબર જ છે સર. What is the MLT equation? M1 L minus 1 T minus 2. And after that, different units of the pressure we have to define. Pressure is equal to 1 atmosphere is equal to 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. 1 bar is equal to 10 raised to 5 Pascal. 1 torr is equal to 133 Pascal. 1 mm of Hg is equal to 133 Pascal is equal to 1 torr. Different units, different SI system, CGS system, MKS system, different system we have to define units. 1 liter is equal to 10 raised to minus 3 meter cube is equal to 10 raised to 3 centimeter cube. Remember, 1 liter is equal to 10 raised to minus 3 meter cube is equal to 10 raised to 3 centimeter cube. Confirmly याद रखो, भूलाई नहीं. What is pressure? Pressure it is defined as the thrust acting per unit area of the surface in contact with the liquids. Thrust acting, thrust means perpendicular force per unit area. It is equal to pressure. Confirmly याद होવું જોઈએ. And after that 1 liter is equal to 10 raised to minus 3 meter cube or 10 raised to 3 centimeter cube in terms of meter cube and centimeter cube. આટલી વસ્તુ યાદ રહેવી જોઈએ, ભૂલાવું ના જોઈ. ઓકે, ગુડ. ચાલો, after that variation of pressure vertically with the depth. We know very well, most important part છે આપણી માટે. Sir, in this sea we have to define in deep what is the pressure in our water tank. We have to define 2 meter deep. So downward part what is the pressure, right? Pressure find out કરીએ છીએ ને આપણે બધી જગ્યાએ. So here we have to define the one tank filled with the water,
what does defines upper side pressure we have to define, we know very well, P0. P0 means atmospheric pressure, 1 atmosphere, એ તો લાગવાનું જ છે. Surface pressure is P0. At a h height in the water, pressure is P. h height ગયા, ડાઉનવર્ડ પાર્ટ સા નથી ગયો, ક્યાં ગયો? h height ઉપર, અહીંયા સુધી ગયો. તો સર આ પોઈન્ટ પાસે પ્રેશર કેટલું હોય? તો કે P ઇઝ ઇક્વલ ટુ P0 પ્લસ રો GH. ગુજરાત બોર્ડની અંદર તમે આને પ્રૂવ કર્યું હતું, અહીંયા આપણે પ્રૂવ કરવાનું નથી, પણ આપને ખબર જ છે. P ઇઝ ઇક્વલ ટુ P0 પ્લસ રો GH. P0 મીન્સ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર એન્ડ રો GH ઇઝ વોટ? એટ એ h હાઇટ. આટલું જે વોટર ઉપરનું વોટર છે ને, એના લીધે આ પોઈન્ટ ઉપર કંઈક પ્રેશર ડિફાઇન થશે નહીં. કેટલું હશે? રો GH ડ્યુ ટુ ધી h હાઇટ. વોટ ઇઝ ધ પ્રેશર? રો GH. ધેટ મીન્સ સર આવું પણ હોઈ શકે છે ને, આવું પણ હોઈ શકે છે, આવું પણ હોઈ શકે છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી પર્ટિક્યુલરલી 1 minute. Student, here આવું પણ હોઈ શકે છે ને આપણી પાસે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, defines the pressure right now, defines the pressure in terms of the particularly tank છે. Here in this tank we have to define particularly some of the height of water. કંઈક વોટર ઓલરેડી ડિફાઇન કરેલું છે આપણી પાસે. ઇટ ઇઝ રાઇટ ઓર રોંગ? કંઈક પ્રેશર છે ને આપણી પાસે, છે સર. તો કોઈ એમ કે સર આ પોઈન્ટ છે P1 ને અહીંયા છે P2, ઇન બિટવીન P1 એન્ડ P2 એ સાઈડ છે. અહીંયા પોઈન્ટ 1 પ્રેશર ઇઝ P1, પોઈન્ટ 2 પ્રેશર ઇઝ P2. સો અહીંયા P2 પાસેનું ટોટલ પ્રેશર કેટલું થાય? અહીંયાથી અહીંયા સુધીની આટલી જ હાઈટ જોઈએ આપણે. તો અહીંયા P2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા કેટલું પ્રેશર લાગતું હતું? એની ઉપર વાઇટ જે લિક્વિડ હશે ને, અહીંયા જે ઉપરનું લિક્વિડ હશે ને એના લીધે અહીંયા પ્રેશર કેટલું છે? P1 પ્લસ આટલા લિક્વિડના લીધે લાગશે કે નહીં? એ જ હાઇટના લીધે. તો રો GH. આમ લખી શકાય કે ના લખી શકાય? P1 એન્ડ P2 ડ્યુ ટુ ધીસ હાઇટ. અહીંયા તમારી પાસે છે તો અહીંયા ઉપરની સરફેસ ઉપર P1 પ્રેશર છે ડ્યુ ટુ ધી અપવર્ડ વોટર, અને એ સાઈડના લીધે કેટલું પ્રેશર છે? રો GH. તો આને આમ લખી શકો કે લખી શકો? P2 માઇનસ P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો GH ઇન ધી લિક્વિડ. ચેન્જ ઇન પ્રેશર ઓલવેઝ ઇક્વલ ટુ ધી હાઇટ ઓફ ધી પ્રેશર. ડેલ્ટા P ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો GH. તમે એમ પણ લખી શકો છો. સો આ વસ્તુ છે ને તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ? ડન. સો વેરિએશન ઓફ પ્રેશર વર્ટિકલી વિથ ધી ડેપ્થ is equal to P is equal to P0 plus rho GH. So, what is the graph of P versus H? કોઈ તમને એમ પૂછે P versus H ગ્રાફ કેટલો થાય? તો કે સર P versus H ગ્રાફ is always defined something like that. આવો થશે. How? When fluid is defined in static condition. When fluid is defined in a static condition. ત્યારે તમારા પાસે કંઈક ડિફાઇન ધી પ્રેશર આવું થયું. તો અહીંયા છે ને તમે આ ઇક્વેશનને આની સાથે છે ને કમ્પેર કરો. P ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો GH પ્લસ P0, Y ઇઝ ઇક્વલ ટુ MX પ્લસ C. જો વાય એક્સિસ ઉપર P છે કે નહીં સર? વાય એક્સિસ ઉપર P છે. એક્સ એક્સિસ ઉપર H છે કે નહીં? હા સર, એક્સ એક્સિસ ઉપર H છે. સો M ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવ્યું? સ્લોપ શું આવ્યું સર? M ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો G આવ્યું. નો વોટ ઇઝ ધ ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ? તો કે C ઇઝ ઇક્વલ ટુ P0 આવ્યું. ઓલરેડી P0 પ્રેશર તો હતું જ, આટલું છે નહીં P0 છે, બટ એ સાઇડના લીધે પ્રેશર કઈ રીતના વેરાઇઝ થયું? તો કે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં જેમ હાઇટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે એમ પ્રેશર પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. It is always perpendicular to each other. P is equal to rho GH. So that's why graph defined in straight line. But origin થી સ્ટાર્ટ નહીં થાય, આ ભૂલાય નહીં. આ ઓરિજિનથી આમ સ્ટાર્ટ નહીં થાય, કારણ કે ઓલરેડી અહીંયા P0 જેટલું પ્રેશર હતું.
after the starting the define the h height, at that time pressure varies with the h with are perpendicular to each other. ડન. ઓન ધી બેઝિસ ઓફ નીટ આ બધી વસ્તુ જોવી જોશે આપણે. કન્ફર્મ? આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ? સો ધેટ્સ વાય ગ્રાફ યાદ રહી ગયો. નોટ કરી લેજો. વોટ ઇઝ ધ સ્લોપ? સ્લોપ મીન્સ રો જી. ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ P0. ડન. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. અહીંયા P0 છે. ડન. ઓકે ગુડ સર. તો વેરિએશન ઓફ પ્રેશર હોરિઝોન્ટલી. વોટ ઇઝ ધ વેરિએશન ઓફ પ્રેશર હોરિઝોન્ટલી? In a horizontal point, what is the pressure? Horizontal point means what? સર આપણી પાસે કંઈક છે ને, અહીંયા ટેન્ક છે, અહીંયા ટેન્ક છે, અહીંયા તમે છે ને વોટર ડિફાઇન કરી દો. સમ ઓફ ધી હાઇટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી વોટર. ઇટ ઇઝ ધી એચ હાઇટ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી સેમ હાઇટ પોઈન્ટ. એક અહીંયા પોઈન્ટ કન્સિડર કર્યો, એક અહીંયા પોઈન્ટ કન્સિડર કર્યો. આ હાઇટ છે ને એચ છે. કેટલી છે? ફોર એન એક્ઝામ્પલ તમારી પાસે અહીંયા લિક્વિડ છે with some of the height. We have to consider the point, 2 point. આ પોઈન્ટની ઉપરથી હાઇટ છે ને એ જ છે. તો બે પોઈન્ટની હાઇટ સેમ છે. સર વોટ ઇઝ ધ પ્રેશર ડ્યુ ટુ ધી એચ હાઇટ? તો કે સર P ઇઝ ઇક્વલ ટુ રોજી એચ થાય. અહીંયા P0 ને કન્સિડર નથી કર્યું આપણે અત્યારે. P ઇઝ ઇક્વલ ટુ રોજી એચ થઈને બોથ ધી પોઈન્ટ ડિફાઇનિંગ ઓન ધી સેમ હાઇટ. So height same છે sir. Rho is constant, G is constant, so P is varies with the H. When H is same, at that time pressure is same. So variation of pressure horizontally, horizontal point હોય ને સેમ હાઇટ ઉપરના કોઈ પણ પોઈન્ટ છે. We have to define the 2 points. We have to define the 2 points in the same height. We have to define the 2 points with the same height. That means pressure is same because both this point height is remain same. In the fluid static, always remember, in the fluid static, always remember, always, when points remain same, height remains same, at that time pressure remains same. Pressure same જોઈ કાંઈ ચેન્જીસ ના થાય. એટલે વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં ઉતરી ગઈ. કન્ફર્મ. આટલા થિયરી બેઝિસ ઉપર આપણે MCQ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. આપણે MCQ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. ચાલો MCQ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. ત્યાં સુધી છે ને હું થિયરી સ્ક્રોલ કરું છું. એક વખત નિરાતે જોઈ જાઓ. તો અહીંયા તમારી પાસે ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ, નીટ, ડેન્સિટી, વોટ ઇઝ ડેન્સિટી, વોટ ઇઝ રિલેટિવ ડેન્સિટી. Relative density also known as the specific gravity. Two liquids when you know about the mass and density. So what is the mixture density? In two liquids you know about the volume and density. So at that time what is the mixture density? એના ઇક્વેશન જોયા. After that what is thrust? Thrust is defined as the perpendicular force exerted by the liquid on the surface. What is pressure? Pressure is equal to thrust force upon area per unit area. But which force you have to consider? Perpendicular force have been considered in terms of pressure. So pressure unit, different units of the pressure: 1 atmosphere, 1 bar, 1 torr, 1 mm of Hg. 1 atmosphere is also known as the 760 mm of Hg. Right? Remember 1 liter is equal to 10 raised to minus 3 meter cube as well as 10 raised to 3 centimeter cube. Here variation of pressure vertically with the depth. At that time P is equal to P0 plus rho gh. It is H height pressure. P0 means atmospheric pressure. What is the graph of P versus H when fluid is defined in static condition? Confirm. Variation of pressure horizontally, sir. Height remains same, pressure remains same when fluid is defined in static condition. So P1 is equal to P2 because height is remains same, sir. Okay, good. After that we have to define MCQ number 1 for us. MCQ number 1 for us. Here we have to define 3 objects A, B and C. અહીંયા તમારા પાસે object number 1, object number 2, object number 3. In these objects we have to define same liquid. Densities remain same, rho. And this liquid, all this object height remains same. Height is same છે sir. Height is same છે. So that's why what is the
અહીંયા આ પોઈન્ટ પાસેનું પ્રેશર શું, એ પોઈન્ટ, બી પોઈન્ટ અને સી પોઈન્ટ પાસેનું પ્રેશર ઇઝ વોટ. સો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી ઓપ્શન્સ PA greater than PB greater than PC, PA greater than PA greater than PC, PA is equal to PB is equal to PC, and PB is greater than PC is greater than PA. સર આનું પ્રેશર મેક્સિમમ થાય, એના પછી આનું ને એના પછી આનું, એવું કઈ રીતે? સર આ મોટો ઓબ્જેક્ટ છે, આ નાનો છે ને એના કરતાં સ્મોલ સાવ આના છે, એ રીતના જોવાનું ના હોય. પ્રેશર ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન વિથ ધી રો GH. રો સેમ છે? હા સર રો સેમ છે, તો રો ઉપર ડિપેન્ડ નથી કરતું. જી સેમ છે, જી ઉપર ડિપેન્ડ નથી કરતું, જી સેમ જ રહેવાનું છે. એચ તો કે એચ સર સેમ છે ઓલ ધીસ ઓબ્જેક્ટ્સ. So that's why pressure remains same. Doesn't matter with the geometry. સર આનો બધાનો જો શેપ તો જુદો જુદો છે. Doesn't mean with the shape or geometry of the object. When height remains same of the liquid, that means pressures always remain same of the liquid. આ વસ્તુ કોઈ દિવસ ના ભૂલાય, આ વસ્તુ યાદ રાખજો. કન્ફર્મ? યસ સર કન્ફર્મ. ચાલો ઓન ધી બેઝિસ ઓફ 3 MCQ આના બેઝિસ ઉપર કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. ચાલો ક્વેશ્ચનની ફિગર છે ને આમનામ રહેશે, કાંઈ બદલશે નહીં. કન્ફર્મ? ચાલો ઓકે ગુડ. સેકન્ડ MCQ, 3 vessels having equal base area are filled with the equal volume of same fluid. બેઝ એરિયા છે ને એ સેમ છે બધાનો. બેઝ એરિયા છે ને, આ બેઝ એરિયા કહેવાય કે ના કહેવાય? આ બેઝ એરિયા છે ને બધાને સેમ છે. અને જે લિક્વિડ ફિલ કર્યું છે ને એનું વોલ્યુમ સેમ છે. સો વોટ ઇઝ ધ પ્રેશર PA, PB એન્ડ PC? ઓકે સર વોલ્યુમ સેમ કીધું છે ને હાઇટ તો સેમ કીધી નથી. બેઝ એરિયા સેમ છે. હવે જુઓ તો સેમ ફ્લુઇડ એની અંદર ડિફાઇન કરો. વોલ્યુમ ઓફ ધીસ સેમ ફ્લુઇડ ડિફાઇન કર્યું. ડન. તો અહીંયા હું છે ને ડિફાઇન કરીશ ને જેમ લિક્વિડ ડિફાઇન કરીશ, હાઇટ એટલું એ જ રહે. ડન. અહીંયા સેમ ફ્લુઇડ નાખ્યું મેં તો થયું એવું, બેઝ એરિયા સેમ છે બટ સ્લેમ ફ્લુઇડ નાખ્યું એટલે અહીંથી છે ને એરિયા ઇન્ક્રીઝ થતો ગયો. ક્રોસ સેક્શન એરિયા હેઝ બીન ઇન્ક્રીઝ. સો ધેટ્સ વાય છે ને અહીંયા હાઇટ ઓછી થશે. જેમ જેમ અહીંયા જાઉં ને, અહીંયા થર્ડ ફિગર જુઓ જી, થર્ડ ફિગરની અંદર છે ને જેમ જેમ ઉપર જેમ ક્રોસ સેક્શન એરિયા ડિક્રીઝ થતો જાય, ક્રોસ સેક્શન એરિયા ડિક્રીઝ થતો જશે, ઇટ મીન્સ અહીંયા છે ને હાઇટ છે ને ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. બિકોઝ વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઇન્ટુ હાઇટ, વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઇન્ટુ એલ. ખબર છે કે નહીં આપને બધાને? એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ. અહીંયા એ જ આવશે. અહીંયા એરિયા ડિક્રીઝ થતો હોય તો એચ ઇન્ક્રીઝ થાય તો જ વોલ્યુમ કોન્સ્ટન્ટ રહે ને. બે ઇન્ક્રીઝ થતો હોય તો વોલ્યુમ ક્યાંથી ઇન્ક્રીઝ રહે? વોલ્યુમ અહીંયા વોલ્યુમ કોન્સ્ટન્ટ છે. સો એ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોઝનલ વિથ એચ થાય કે ના થાય? એરિયા ઇન્ક્રીઝ થાય તો હાઇટ કેવી થાય? ડિક્રીઝ થાય. સો અહીંયા સર એવું જ થશે ને. અહીંયા શું થશે? કારણ કે પ્રેશર ઇઝ ઓલવેઝ ડિપેન્ડ વિથ ધી હાઇટ. આપણે પ્રેશર ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે, વોલ્યુમ કોન્સ્ટન્ટ કીધું છે, તો ઇટ મીન્સ અહીંયા જે હાઇટ કંઈક સમ ઓફ ધી ડિફાઇન થશે, ઇક્વલ હાઇટ ડિફાઇન થશે. અહીંયા છે ને જેમ ઉપર જાઉં ને એમ એરિયા છે ને ઇન્ક્રીઝ થતો જાય છે. એરિયા ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ. એરિયા ઇન્ક્રીઝ થતો જાય છે તો એની હાઇટ કેવી રહેશે? સાવ ઓછી રહેશે સર. અહીંયા જો થર્ડમાં એરિયા છે ને એ ડિક્રીઝ થતો જાય છે તો હાઇટ ઓબ્વિયસ છે ઇન્ક્રીઝ થવાની છે. તો મેક્સિમમ હાઇટ ક્યાં હશે? તો કે સર મેક્સિમમ હાઇટ અહીંયા હશે, કારણ કે એરિયા એનો ડિક્રીઝ થતો જશે તો મેક્સિમમ હાઇટ અહીંયા છે. ઓકે ગુડ. એના પછીની હાઇટ ક્યાં હશે? તો કે સર અહીંયા હશે. એના પછીની હાઇટ ક્યાં હશે? તો કે અહીંયા હશે. તો પી ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ટુ એચ. જેની હાઇટ વધારે છે એનું પ્રેશર વધારે રહેવાનું છે. તો સર હાઇટ કોની વધારે હતી? તો કે સીની. પછી પી એની. પછી તો કે બીની. તો કે પી સી ઇઝ ગ્રેટર દેન પી બી, PA is greater than PB. આ ભૂલાય નહીં. બેઝિક કન્સેપ્ટ. ક્વેશ્ચનની વેરાયટી ચેન્જ થઈ, બાકી બધું સેમ રહ્યું. ક્વેશ્ચન્સ વેરાયટી હેવ બીન ચેન્જ, ઓલ ઓફ ધી પાર્ટ રિમેન સેમ. ત્યાં તમને હાઇટ સેમ કીધી તો અહીંયા વોલ્યુમ સેમ કીધું. વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઇન્ટુ હાઇટ થઈને તમને પ્રેશર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે. વેન ઇન ધી ક્વેશ્ચન યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી પ્રેશર, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ટુ રિલેટ વિથ ધી હાઇટ. અહીં હાઇટનો કંઈ રિલેશન જ નથી દીધો. સો ધેટ્સ મીન્સ આઈ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ. મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું જોશે ને, હાઇટનો મને રિલેશન નથી દીધો તો. ઓકે ગુડ, સમજાઈ ગયો.
ડાઉટ આમાં કોઈને? આ સેમ આવી આ ફિગર દેખાય ને એટલે આપણે સર એમાં તો આન્સર પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, પણ જોવાનો ક્વેશ્ચન શું છે, ક્વેશ્ચનની વેરાયટી શું છે, યુ હેવ ટુ નો અબાઉટ ધેટ. તમને ખબર પડવી જોઈએ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? નો સર. ચાલો ઓકે ગુડ. થર્ડ, 3 fluids ABC are poured in a vessel. Same vessel. આ જો વેસલ રહી. ડન. This liquid mass are same. માસ સેમ કીધા છે. રો A is greater than રો B is greater than રો C. રો A is greater than રો B is greater than રો C. આની અંદરની ડેન્સિટી મેક્સિમમ છે, એના પછી આના પછી આનું. સૌથી ઓછી ડેન્સિટી આની છે. જેની ડેન્સિટી ઓછી હોય એની હાઇટ વધારે હોય. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. અહીંયા સેમ વેસલ છે, સેમ વેસલ છે. સો વોટ ઇઝ ધ રિલેટ વિથ ધી પ્રેશર? PA ગ્રેટર દેન PB ઇઝ ગ્રેટર દેન PC. PC ઇઝ ગ્રેટર દેન PB ગ્રેટર દેન PA. PC ઇઝ ગ્રેટર દેન PA ગ્રેટર દેન PB એન્ડ PA ઇઝ ઇક્વલ ટુ PB ઇઝ ઇક્વલ ટુ PC. તો કે સર આમાં કેમ ફાઇન્ડ આઉટ થાય? તમને શું સેમ કીધું છે? માસ. તો તમારું ઇક્વેશન છે ને માસની ટર્મિનોલોજીમાં હોવું જોઈએ. શું બોલ્યો? યોર ઇક્વેશન ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન ઇન માસ, કારણ કે તમને એ સેમ કીધું છે. તો રિલેટ કરો. વોટ ઇઝ ધ પ્રેશર એન્ડ હાઇટ રેશિયો? સો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ P0 પ્લસ ρgh થાય. યસ સર થાય. સો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ P0 પ્લસ ρgh. આ ટર્મિનોલોજીને એ મલ્ટીપ્લાઇડ કર્યો, એ ડિવાઈડ કર્યો. જોવા દો, મલ્ટીપ્લાઇડ વી છે એન્ડ ડિવાઈડ વી છે. તો આને કંઈક આવી રીતના લખ્યું, રો ઇન્ટુ AH ઇન્ટુ G લખ્યું સર. રો તો ચેન્જ થાય જ છે સર, કારણ કે ક્વેશ્ચનમાં ઓલરેડી ડિફાઇન કરેલું છે. રો A ઇઝ ગ્રેટર દેન રો B ઇઝ ગ્રેટર દેન રો C. સો અહીંયા એરિયા ઇન્ટુ હાઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? એરિયા ઇન્ટુ હાઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોલ્યુમ સર. સો હિયર ઓન ધી બિહાફ ઓફ AH વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન V. સો અવર ઇક્વેશન ઇઝ P પ્લસ P0 પ્લસ રો VG અપોન રે. તો અહીંયા રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ M અપોન V. સો M ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઇન્ટુ V. તો આવ્યું અહીંયા રો ઇન્ટુ V. ઓન ધી બિહાફ ઓફ રો V યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન M. સો હિયર P ઇઝ ઇક્વલ ટુ P0 પ્લસ mg અપોન A. mg અપોન A, mg અપોન A. તો અહીંયા P0 કોન્સ્ટન્ટ, G કોન્સ્ટન્ટ, એરિયા કોન્સ્ટન્ટ. સો P ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ટુ M. ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલમાં આવ્યું છે. M બધાના કેવા છે? સેમ છે સર. સો પ્રેશર કેવું હશે? સેમ. ક્વેશ્ચન શું કીધો છે? લિક્વિડ માસ આર સેમ, ડેન્સિટી હેવ બીન ડિફાઇન, રો A ઇઝ ગ્રેટર દેન રો B ગ્રેટર દેન રો C. બટ હિયર માસ ઇઝ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. Mass is remain constant. Mass is remain constant. So your pressure relation with the mass, your pressure relation with the mass is P is directly proportional to M. So M same છે બધાયના, તો પ્રેશર કેવું રહેવાનું? સેમ રહેવાનું છે. સો PA is equal to PB is equal to PC. સિમ્પલ થઈ ગયું. ડાઉટ આમાં કોઈને? કન્ફર્મ? કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો એની ટાઈમ યુ કોન્ટેક્ટ મી, કોલ મી ઓર મેસેજ મી. ડન? ઓકે ગુડ. After that, MCQ number 4. In a wind tunnel experiment, the pressure on the upper and lower surfaces of the wings are 0.90 into 10 raised to 5 Pascal and 0.91 into 10 raised to 5 Pascal respectively. If the area of the wings is 40 meters square, then the net lifting force in the wings is A, B, C and D. Options defines. Done? In a wind tunnel experiment, the pressure on the upper and lower surfaces of the wings are, બે પ્રેશર છે. તમને બે પ્રેશર આપી દીધા છે, એરિયા આપી દીધો છે. સાવ ઇઝી છે ને સર? આ સાવ ઇઝી જ છે ને? વાય? બીકોઝ પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ અપોન એરિયા. or here is the pressure is always defined, delta P is equal to F upon A. So consider head as a force. F is equal to delta P into A. Delta P means P2 minus P1 into A. So P2 always define. P2 always define કરેલું છે already. So here P2 is equal to 0.91 into 10 raised to 5 and P1 0.90 into 10 raised to 5. All this value we have to put down. 0.91, 0.90, 0.01 into 10 raised to 5 into 40. ચાલો આનું કેલ્ક્યુલેશન તો સાવ ઇઝી છે ને? આનો આન્સર શું આવશે? 4 into 10 raised to 4 ન્યૂટન. સાવ બેઝિક MCQ, ઇઝી MCQ ફોર અસ. બેઝિક કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરીને પ્રેશરના MCQ સોલ્વ કરવાના છે. આમાં ડાઉટ કોઈને? નો સર, ઇટ્સ ઇઝી થિંગ્સ ફોર અસ.
ચાલો MCQ નંબર 5. 10 gram of a liquid of density 5 gram per centimeter cube is mixed with 12 gram of another immiscible liquid of density 4 gram per centimeter cube. Find the density of mixture. આપણે MCQ નું માટે ઇક્વેશન જોયેલું છે ને, યુ નો વેરી વેલ. માસ આપેલું છે, બોથ ધી લિક્વિડ માસ એન્ડ બોથ ધી લિક્વિડ ડેન્સિટી વી નો વેરી વેલ. ટોટલ મિક્સર ડેન્સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ total mass upon total volume. So m1 plus m2 upon v1 plus v2. v નો વેરી વેલ. માસ ખબર છે, v1 v2 ખબર છે, નથી ખબર સર? ઓન ધી બિહાફ ઓફ v1 v2 રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ m upon v. So v ઇઝ ઇક્વલ ટુ m upon રો. On the behalf of volume you have to put down m upon rho. So directly m1 plus m2 upon v1 plus v2. So that's why here m1 plus m2 upon m1 upon rho 1 on the behalf of v1, v2 up on the behalf of v2 we have to put down m2 upon rho 2. LCM consider कर लियो m1 rho 2 plus m2 rho 1 upon rho 1 into rho 2. Denominator क्या जासे न्यूमरेटर में. So that's why rho 1. So that's why here rho 1 into rho 2 upon m1 plus m2 upon m1 rho 2 plus m2 rho 1. આ કેલ્ક્યુલેશન કરી લેજો અહીંથી. એલસીએમ કન્સિડર કરીને ડિનોમિનેટર ન્યુમરેટર અને એલસીએમ કન્સિડર કરીને તમારો ફાઇનલ આન્સર આવશે. ચલો બધી વેલ્યુઓ મારી પાસે છે. રો 1 ઇન્ટુ રો 2 5 ઇન્ટુ 4. માસ આપેલું છે 10 પ્લસ 12. m1 અહીંયા ભૂલાય નહીં, m1 રો 1 નથી, m1 રો 2 છે. So m1 rho 2 is 4, m2 12, but rho 1 is 5. અહીંયા ભૂલ ના થાય. It is the most important terms. So here 20 into 22 upon 40 plus 60. So that's why 40 plus 60 100. So our answer is 440 upon 100 is equal to cancel. So that's why 4.4 gram per centimeter cube. Our MCQ is 4.4 gram per centimeter cube. Easy? Confirm? Chalo, okay, good. MCQ number 6. A glass of water 1 liter has height 10 centimeter. Base area આપેલો છે 10 centimeter square, top area 30 centimeter square, rho 10⁻³ kg per meter cube, and 1 atmospheric is equal to 1.01 into 10⁵ Newton per meter square. Question is that find the force on the bottom of the glass. Glass છે કાંઈક, અપર એરિયા ટોપ એરિયા આપેલો છે, બોટમ એરિયા આપેલો છે, ટોટલ હાઇટ આપેલી છે 100 સેન્ટીમીટર એન્ડ વોટરની હાઇટ છે કંઈક તમારી પાસે 10 સેન્ટીમીટર. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? સો વોટ ઇઝ ધ ફોર્સ ઓન ધી બોટમ ઓફ ધી સરફેસ? અહીંયા કેટલો ફોર્સ એપ્લાય થશે ને એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. પ્રેશર નથી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું, ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. ફોર્સ તો સર અહીંયા અમને ખબર તો પડે છે ને આટલી. પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ અપોન એરિયા. ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે તો પ્રેશર એન્ડ એરિયા જોઈ. સો ફોર ધી ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી હેવ ટુ ડિફાઇન પ્રેશર ઇન્ટુ એરિયા. સિમ્પલ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ પ્રેશર and after that we have to find out the area. So here pressure, here pressure, અહીંયા કેટલું પ્રેશર હોય તો કે સર એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર P0 અને ઓન ધી depend on the height edge what is the pressure rho gh. So total pressure is equal to P0 plus rho gh. ચાલો P0 મને આપેલું છે ને ઓલરેડી 1 atmospheric, so 1.01 into 10⁵ પ્લસ રો 10⁻³ આપેલું છે G10 h 10 સેન્ટીમીટર કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ મીટર 10/100. સો અહીંયા શું વધ્યું તમારી પાસે સર 10⁻³ વધ્યું. અહીંયા શું વધ્યું? આ કેન્સલ થઈ ગયું ને. ચલો કેન્સલ થઈ ગયું. 10⁻³ કોમન ડિફાઇન કરો. 10⁻³ કોમન કાઢો એટલે અહીંયા 1 વધે તો 1 પ્લસ અહીંયા શું વધે 1.01 ઇન્ટુ 10⁻³ કોમન નીકળી ગયું 10⁻². આ ભૂલાશે નહીં ને. સો અહીંયા 10⁻³ સો 1 પ્લસ 10⁻² આને એપ્લાય કરી દો તો 101 થઈ જશે. here is 101, here is 101, અહીંયા 101 થઈ જશે. સો 101 પ્લસ 1 કેટલું થશે 102 ઇન્ટુ 10⁻³ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર પ્રેશર મળી ગયું. કારણ કે 1.01 ઇન્ટુ 10⁻², કેલ્ક્યુલેશનમાં 2 લખાઈ ગયું છે સ્પીડમાં. સો અહીંયા 101 આવશે. 101 પ્લસ 1 ઇટ મીન્સ 102 ઇન્ટુ 10⁻³. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? સો પ્રેશર મળી ગયું સર, ફોર્સે મળી જશે.
ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રેશર ઇન્ટુ એરિયા. સો પ્રેશર કેટલું છે 102 ઇન્ટુ 10⁻³ એરિયા કેટલો છે બેઝ એરિયા અહીંયા ગોતવાનું છે પ્રેશર. સો 10 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર. સો 10 ઇન્ટુ 10⁻⁴. સો 10⁻⁴ ઇન્ટુ 10⁻³ 10⁻⁻1 ઓલ્સો હિયર 10⁻1 તો એ કેન્સલ થઈ ગયા. સો અવર ફોર્સ ઓન ધી બોટમ સરફેસ ઇઝ 102 ન્યૂટન. ફોર્સ ઓન ધી બોટમ સરફેસ ઇઝ 102 ન્યૂટન. કન્ફર્મલી યાદ રાખજો, કન્ફર્મલી. આમાં ડાઉટ ના રાખતા. કન્ફર્મ ડાઉટ આમાં મેં આની પહેલાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હતું ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ છે ચેપ્ટર એનસીઆરટીમાંથી એક વખત રીડ કરી જાજો. થિયરી સમજાઈ જશે. અહીંયા મેં થિયરી સમજાવવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કર્યો છે, પૂરેપૂરી ટ્રાય કરી છે. છતાં પણ કોઈને કંઈ ડાઉટ હોય એમસીક્યુની અંદર અને કોઈ કન્સેપ્ટમાં એનસીઆરટી વાંચતા પણ જો કોઈ ડાઉટ ક્રિએટ થાય ને તમને લોકોને, તો તમે કોલ કરી શકો છો અથવા તો મેસેજ થ્રુ મને પૂછી શકો છો એની ટાઈમ. ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પાછા ભેગા થશે. સેકન્ડ લેક્ચર ઓફ ધી ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. બેઝિક કન્સેપ્ટ ક્લિયર ના થાય તો મારી પાસે સમજી લેવું ફોન કરીને. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. સ્ટે હોમ, સ્ટે હેલ્ધી.